and known among all of us for her wisdom and her knowledge. Our Honorable Principal, Srimati P. Shantama Joseph. I would like to request our Principal to present the annual report. Ma'am, please. Respected dignitaries on the dais, parents, staff, well-wishers, and dear children. Welcome to the 34th Annual Day celebrations of our school. On behalf of the Bapujian family, I would like to thank God Almighty for His richest blessings on this institution. Before I present the annual report before you, let me, at the very outset, pay homage to our great patriarch, late K.M. Mathai sir, the founder and the former general manager of Kerala Education Society. It is said, when a great man dies, for years, the light he leaves behind him lies on the path of men. This is true because his soul continues to guide and inspire us, and the absence is never felt. At present, under the dynamic leadership of Srimati Mary Samuel, who adorns the post of General Manager, the school is making tremendous progress. The annual report showcases the achievements and glories of our school. We create an environment in the school which helps the young minds to blossom and provide a platform for individual thinking and holistic development of child's personality. The school also helps students to make achievement in the areas of academics, sports, discipline, and leadership. Each year, we hold prize distribution ceremony to honor these students who have made the school proud with their brilliant efforts, not only in academics but also in co-curricular area. Let me take this opportunity to give you a brief review of the academic session 2019-20. Academic accomplishment. The AISSE and AISSCE results were exemplary in 10th and 12th, and in 10th and 12th we had 100% results. Our two students of class 10 bagged full 100 out of 100 in social science, and one of the students of class 12 bagged 100 in computer science. Toppers list is as follows. Class 10, first place goes to A.G. Devamitra, 97% and 100 in social science. Second, Niyata Ravi, 93.6% and 100 in social science. Third, Lynette Rajan, 93.4%. Meghna V.S., 92.4%. Albin Baby, 92.2%. Bhama Ashok, 91.6%. And Parvati Ashok, 90%. In class 12, first place goes to Aishwarya Ajit, 91% and 100 in computer science. Second to Parvati Vijayan, 90%, and third Rufus Shaji, 89%. Recognition and awards. Kumari Aishwarya Ajit Kumar, Kumari Devamitra, and Kumari Niyata Ravi have been awarded Certificate of Merit from CBSE for their outstanding performance for being one among top 0.1% of successful candidates. For his precious words. Now, I would like to invite the backbone of Kartutti Block Panchayat, Srimati Padma Chandran, for the presidential address. Ma'am, please. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സ് ധന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ കിടാവിളക്കായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വയലാർ രാമവർമ്മ അവരുടെ പുത്രൻ ശ്രീ വയലാർ സരത് ചന്ദ്രവർമ്മ അവർ, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീമതി പി ശാന്തമ്മ ജോസഫ്, അതോടൊപ്പം സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ മാനേജർ ശ്രീമതി മേരി സാമുവൽ, ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി സ്വപ്ന അജികുമാർ, PTA പ്രസിഡൻറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗീതു ചന്ദ്രമോഹൻ, ഹെഡ് ഗേൾ കുമാരി മെറിൻ ഷാജി, ഹെഡ് ബോയ് മാസ്റ്റർ സിദ്ധാർത്ഥ് സുനിൽ, ബോർഡ് മെമ്പർ KES മിസ്റ്റർ ശിവൻ TN, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമ്മുടെ എല്ലാം രക്ഷിതാക്കളായ പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, PTA കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് സഹോദരന്മാർ, നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികവും അതോടൊപ്പം
റോബോട്ട്സ് ലാബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സ്കൂള് ആധുനികമായ പല രീതിയിലേക്കും പല രംഗത്തേക്കും കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ മിക്കവാറും എല്ലാ ആനിവേഴ്സറി ഡേയ്ക്കും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലെ വിജയ ശതമാനമെല്ലാം തന്നെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ആവർത്തന വിരസതയായിരിക്കും ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിജയ ശതമാനവും അതോടൊപ്പം കുട്ടികളെയെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊബൈൽ എല്ലാ രീതിയിലേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലും അതോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ കുട്ടിയുടെ എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നു എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പരിചയമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് യൂണിഫോം മാറ്റി മറ്റു വേഷത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വഴിവിട്ട ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായി ഞങ്ങളെ വരവേറ്റത് മനോഹരമായ, നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം കഥകളി വേഷം, അതോടൊപ്പം എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ കുട്ടികളുടെ ഡാൻസ്, അതൊന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, മനോഹരമായിരുന്നു. അതിന് പ്രത്യേകം ആ ഡാൻസ് ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഇവിടുത്തെ ഭാരവാഹികൾ അധ്യാപകരെ പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കലയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തായാലും രാജ്യത്തായാലും സാംസ്കാരിക പൈതൃകം എന്നുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പറ്റം യുവതലമുറ, പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജോലിയൊന്നുമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അത് മദ്യഷാപ്പിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓരോ പരിപാടിയിലും ആ കലയിലൂടെ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൽ ധന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീ വയലാർ ശരത് ചന്ദ്രവർമ്മയുടെ പ്രസംഗവും അദ്ദേഹം പാട്ടും പാടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പാട്ടിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ വരികളും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ, നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പാൾ അടക്കമുള്ള അധ്യാപകർ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പഠനത്തിലായാലും അത് കായിക രംഗത്തായാലും എല്ലാ രംഗത്തും രാജപുരസ്കാരം, നമുക്കറിയാം സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റെ മോളുടെ ഒരു കൊച്ചിന് ഗിരിനന്ദിന് രാജപുരസ്കാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സൗരവ് 5ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കുട്ടികളും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം അവരുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മികവ് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഇന്ന് കലാസന്ധ്യ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഇന്നും നാളെയുമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ, നമുക്കറിയാം അടുത്ത സ്കൂളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംഗമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ നാളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ, അവരുടെ തിരുവാതിരയുണ്ട്, സംഗീതമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം ഡാൻസും മറ്റും എല്ലാം അറിയാവുന്നവർ നാളെ ഇവിടെ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷം. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇവിടെ 2 വാക്ക് പറയുവാനും നിങ്ങളോട് ഒപ്പം അല്പസമയം ചിലവഴിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞാൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് വയലാർ ശരത് ചന്ദ്രവർമ്മയുടെ ആ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടിയതിൽ അതിയായ
സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഉയർച്ചയ്ക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു പോയി. കാര്യം ഞാനത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി. ധീരമാം സ്നേഹമേ ശാന്തി, ശാന്തി ഗീതമാണാർക്കുമേ ഗാന്ധി. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ബാപ്പുജി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ളൊരു സ്കൂളാണിത്. ആ പേര് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. കാരണം അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്വന്തം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അർത്ഥവത്താകണമെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം. അതിപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് പുതിയ ലോകത്ത് അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള മനസ്സ് ധാരാളമുണ്ട്. കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അവരെ നയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പഴയ തലമുറയുണ്ട്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന തലമുറ. ആ ഒരു അറിവ് കുറവ് വല്ലാണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഹോഴ്സ് ടു വാട്ടർ. ഒരു കുതിരയെ നമുക്ക് നദീതീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ബട്ട് യു കനോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയും. അത് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ആ കുതിര തീരുമാനിക്കണം. പക്ഷേ ഇന്ന് അതിനുള്ള തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കുതിരകളുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരില്ലായ്മയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ശരിക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന തലമുറയെ ഞാൻ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാര്യം തലമുറ തന്നെയാണ്. നമ്മളിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ധനത്തിൻ്റെ മാത്രമേ പുറകെ പോയി വലിയവനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ള മത്സരത്തിന് ഇടയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് കൃത്യമായ വഴി കൂടെ അറിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നത് മറ്റൊരു തെറ്റായ വഴി കൂടെ ആകാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ശാസിക്കാൻ ഒരു അധ്യാപകനോ മാതാപിതാക്കൾക്കോ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത്, ചിലപ്പം കൈ മുറിച്ചായിരിക്കും. അത്രയും പോലും ക്ഷമയില്ലാത്ത ലോകത്ത് നമ്മളിപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോബോട്ടിക്സ് സാധനം സാക്റ്റിൻ്റെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരുന്നത്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം എന്തിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യങ്ങൾ കൂട്ടലല്ല, ആവശ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യം കുറയ്ക്കലല്ല, ആവശ്യം എന്നുള്ളത് എന്താണ്, അതിന് പരിധി വയ്ക്കണം നമുക്ക് എന്തിനും. അപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാകവി ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പാടിയതിന് തന്നെയാണ്. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട്. ലോകമേ തറവാട് തനിക്കീ ചെടികളും പുൽകളും പുഴുക്കളും കൂടിത്തൻ കുടുംബക്കാർ. ത്യാഗമെന്നതേ നേട്ടം, താഴ്മതാനഭ്യുന്നതി, യോഗവിത്തേവം ജയിക്കുന്നിതൻ ഗുരുനാഥൻ. താരക മണിമാല ചാർത്തിയാൽ അതും കൊള്ളാം. ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മാലയിട്ടാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭംഗിയുണ്ട്. കാറണിച്ചിളന്ന് ചെളി നീളെ പടർന്നാൽ, ഇനി അഥവാ ചെളിയിൽ കിടന്നു നോക്കിയിട്ട്, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള സൗന്ദര്യം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. നല്ല വേഷം, മുഖത്ത് ചുക്കുംചുളിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഉള്ളിലെ സൗന്ദര്യം എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നുള്ള അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭീതിയിലാണ് നമ്മൾ. പണ്ടുകാലത്തൊരു കൊതുക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഭയമില്ലായിരുന്നു. വവ്വാല് കടിച്ച പേരയ്ക്കയും സപ്പോട്ടയും ആപ്പിളും ഒക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയമില്ലായിരുന്നു. എനിക്കെന്നല്ല എൻ്റെ തലമുറയിൽ ആർക്കും ഭയമില്ലായിരുന്നു നിപ്പ പിടിക്കുമെന്ന്. ഇന്ന് പേടിയാണ്. നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വളരെയധികം ഭീതിയുള്ള ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്, പക്ഷേ ആ ജോലിക്ക് വരെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കണ്ണും നിങ്ങളുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തൂത്ത് രാവിലെ വരിക, തൂത്ത് തുടങ്ങിയ വൃത്തിയാക്കുക, അത്രയും. പക്ഷെ അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ വരെ ഒരു വലിയ കണ്ണ് പുറകെയുണ്ട്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കണ്ണുമുണ്ട്. കാരണം ഇതാണ്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ലോകം സാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.
അത് ക്ഷമയില്ലാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നുള്ള ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാക്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ജോലിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല. കാര്യം നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ എന്നൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ നല്ലവനാണോ സത്യസന്ധനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണല്ലോ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നത്. നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് വരാം. അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കും, അങ്ങയുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എനിക്ക് തരാം. അത് തന്നാൽ താങ്കളുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം, താങ്കളുടെ ജോലിയുടെ സമയം, താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളങ്ങൾ, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പോയി അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ മാത്രം വേണ്ടി നാളെ ഒരു ജോലിക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ല, എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പോലുമില്ല, വീട്ടിൽ ഒരു ടി വി പോലുമില്ല. അപ്പോൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വികസിച്ച ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരന് ഒരു ടി വി ഇല്ല, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ല. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയില്ല. കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു മാമ്പഴം കാക്കോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയില്ല. നമ്മുടെ സഹിക്കും ഇവിടെയുള്ളവർ. കാര്യം ജോലിക്ക് വേണ്ടി കിടന്ന് പിടിവലിയല്ലോ. അദ്ദേഹം നേരെ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ കയ്യിൽ $10 ഉണ്ടാകും. എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ പോയത് അടുത്തൊരു ഷോപ്പിംഗ് മോളിലേക്ക്. ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി വാങ്ങിച്ചു. സ്ട്രോബെറി വാങ്ങി ഓരോ വീടുകളിലും അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടു നടന്ന് വിറ്റു. അതിൽ ചെറിയൊരു ലാഭം അദ്ദേഹത്തിന് 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് $20. അപ്പോൾ തന്നെ തീർച്ചയായും അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തളർന്നു വീഴാൻ, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം, വണ്ടിക്ക് വട്ടം ചാടി എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഉള്ളതിൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളെ തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും $10 വെച്ച് ലാഭം വന്ന് 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് $90 കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സന്തോഷമായി, ഇതിൽ തുടരാം. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ കട വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു. ആ കച്ചവടം കടയിലേക്കാക്കി. ആ കടയൊന്ന് വളർന്നു. ആ സ്ഥലം സ്വന്തമായി വാങ്ങി. ആ കടയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ പഴയ കാര്യം അതുപോലെ ചായക്കടയുടെ കൂടെ ഒരു ഹോട്ടൽ, അല്ല മുറുക്കാൻ കടയുടെ കൂടെ ചായക്കട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വികസിച്ചു. ആ ചായക്കട പിന്നെ 15 വലിയ ഹോട്ടലായി. ഹോട്ടൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാർ, ഡബിൾ സ്റ്റാർ, 4 സ്റ്റാർ, 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ. അങ്ങനെ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചെയിൻ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മനുഷ്യരുണ്ടായി. 40 വയസ്സ് താഴെയായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കോടീശ്വരനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇനിയിപ്പോൾ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, കാര്യം പണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ജീവിക്കാനുള്ള പേടി കൂടുതൽ നമുക്ക്. കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴാണ് കാരണം ഭക്തിയൊക്കെ കൂടുതൽ. കാര്യം നഷ്ടപ്പെടരുത്, കിട്ടിയത് നഷ്ടപ്പെടരുത്, ഇനിയും വാരി കൂട്ടുക. അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും കിട്ടില്ല. നല്ല ബിരിയാണി കഴിച്ച് വയറൊക്കെ പല്ലിനിടയിലുള്ള എല്ലവും വൃത്തിയാക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരും ദൈവത്തെ ഓർക്കാറുണ്ട്. എനിക്കൊന്നുമല്ല, കിടന്നുറങ്ങാനേ നോക്കുള്ളൂ. ചില പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ ഓർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ജീവിതം ഒന്ന് ഇൻഷുർ ചെയ്ത് തരത്താം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കാര്യം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പണമായി. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് $1 കോടി എൻ്റെ ജീവിതം ഇൻഷുർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഏജൻറ്റ് പോകാൻ നേരം അങ്ങയുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എനിക്ക് തന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പോളിസികൾ മുഴുവൻ അങ്ങേക്ക് തരാം, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നാളെ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ല. ഉടനെ ഏജൻറ്റ് വിഷമിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വികസിച്ച രാജ്യത്തിലെ ഒരു സമ്പന്നൻ കോടീശ്വരൻ, ലോകം മുഴുവൻ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ തുടച്ചിരുന്നേനെ. അപ്പം ചില നഷ്ടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കും. എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല, അവനത് കിട്ടി, അതോർത്ത് അസൂയപ്പെടരുത്. അതാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, അതാര് തടഞ്ഞാൽ. ഒരിക്കൽ പരമശിവനും പാർവതിയും കൂടി ഒരു തർക്കം കൈലാസത്തിലിരുന്നു. ഒരാൾ തെണ്ടുകയാണ്. 15 വയസ്സ് മുതൽ മാതാപിതാക്കൾ നശിച്ച് പഠിത്തമൊന്നുമില്ലാണ്ട് 15 വയസ്സിൽ തെണ്ടാൻ പോകും. 70 വയസ്സായി, 55 കൊല്ലമായിട്ട് തെണ്ടുക. അപ്പോൾ എന്താ ഭഗവാൻ, അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ നോക്കി അങ്ങേക്ക് ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷിച്ചുകൂടാ?
അത് പറഞ്ഞ് ഇയാളുടെ ജന്മം ഇങ്ങനെ പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്തത് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഞാൻ പറയാം, ശ്രമിക്കാം, എനിക്കില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പോ എന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സ് പറയണം. അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത്രയേ അത് ഭഗവാൻ വെറുതെ പറയും. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച ഒരാളെ രക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടോളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വഴി കൂടെ തെണ്ടി നടന്നങ്ങനെ പോയി കുറേ ദൂരം നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ കിഴിയെടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് നടക്കുന്ന വഴിയുടെ മുന്നിലിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഏകദേശം അതിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അത് കാണുന്നില്ല, ഇവൻ നടക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക്. എൻ്റെ ഭഗവാനെ 10-55 കൊല്ലമായി തെണ്ടുന്നു. ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, പ്രയോജനമില്ല. ഇതൊക്കെ ദുരിതങ്ങൾ കാണാനേ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. തെണ്ടൽ ഈ ജീവിതം കാണും. ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണ് പൊട്ടനെ പോലെ കണ്ണടച്ചിലേക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പൈസ കിട്ടിയാണ് എന്നോർത്ത് നടന്ന് കണ്ണുടച്ച കീടം മുറികൾ കാല് വെച്ചിട്ട് നടന്നു. അർഹതയില്ല. ഇതൊരു നമ്മൾ പുറകോട്ട് വരികയല്ല, നമ്മൾ നോക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ടെൻഷൻ്റെയും പ്രധാന കാര്യം വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു കുന്നോളം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരു കുമ്പളോളം കിട്ടും. എന്നാൽ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ ശ്രമം നമുക്ക് വേണം. ഒപ്പം അത് വേണ്ടാത്തതാണ് എങ്കിൽ അതിനെ ഓർത്ത് പിന്നീട് ദുഃഖിച്ച് സമയം കളയരുത്. കാര്യം അടുത്ത വഴി നോക്കിക്കോളാം. അതിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ലോകമാണിത്. പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന എന്താ BSc എന്ത് ചെയ്യും? ഡോക്ടറായോ ഡോക്ടറാകും. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് PSc ഇങ്ങനെ നടക്കും. അന്ന് രക്ഷയില്ല. ഇന്നതല്ല, ഇന്ന് LKG മുതൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജീവിതം. അത്രയും സാധ്യതകളുള്ള ലോകമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വേണ്ടതാണോ വേണ്ടാത്തതാണോ തീരുമാനിക്കാൻ അധ്യാപകർ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കാര്യം പണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ക്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടാക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരു മുറിക്കകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഹാളിലേക്ക് 10-100 കുട്ടികളെ കൊണ്ടിട്ട് കളിക്കാൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പോകും. ആദ്യത്തെ ദിവസം ചില കളിപ്പാട്ടത്തിന് വേണ്ടി പിള്ളേർ വഴക്കുണ്ടാകും. ഒരാൾക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ 5 കുട്ടികൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 പേർക്ക് വേറെ ഓരോരുത്തർക്കും കൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ വഴക്കൊഴിവാക്കും. ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ പ്രത്യേക കളിപ്പാട്ടത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അത് സ്വാഭാവികം. നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരെയില്ലാത്തതുകൊണ്ടത് കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ജന്മത്തിൽ ഇന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടും. പിന്നെ ആ വഴി കൂടെ ആ കുട്ടിയെ തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും അധ്വാനവും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെ ജനിക്കുമ്പോഴേ നീ ഡോക്ടർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ പഠിക്കണ്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മളറിയില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ അസൂയയും പരദൂഷങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ്. എനിക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ പുതിയ തലമുറ അങ്ങനെ ധാരാളം പേരുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെന്തായാലും ഈ കല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കഷ്ടപ്പെടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടുന്ന ലക്ഷ്യമാണ് കല. കലയ്ക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്താൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടുന്ന ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സംഗീതം എൻ്റെ പാട്ടുകൾക്ക് ചെയ്തയാൾ അലക്സ് പോളാണ്. അലക്സ് പോളിൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചച്ഛൻ അദ്ദേഹം ഒരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു. അലക്സിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഹാർമോണിയം പഠിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർമോണിയം വാങ്ങിയിട്ട് ഹാർമോണിയത്തിൻ്റെ കട്ടയ്ക്കിടയിൽ പുതിയ ബ്ലേഡ് വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വയ്ക്കും. മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം മുകളിൽ കാണുന്ന രീതിയിട്ട് പറയും വായിക്കാൻ പറയും. ആദ്യത്തെ ദിവസം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊള്ളുന്നത് ബ്ലേഡിലായിരിക്കും. കൈയെല്ലാം മുറിയും, ഒരു സ്നേഹവും കാണിക്കില്ല. വായിക്കടാ എന്ന് പറയും. വേദനിച്ച് കൈ ഒട്ടും കട്ടയിൽ ചോര കൊണ്ട്. എന്നാലും വായന നിർത്താൻ സംഭവിക്കില്ല. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡിൽ കൊള്ളാണ്ട് വായിക്കാൻ ശീലിക്കും. അതാണ് പ്രാക്ടീസ്. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എവിടെയെന്നറിയില്ല, 150 വരെ 1 മുതൽ 150 വരെ കല്ല്. അത് എത്രയൊന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു പിടി എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ താഴോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അയാളത് എണ്ണി പറയും. അയാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് ആദ്യം 1, അത് നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റും, ഒരു 10 എണ്ണം, അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ എണ്ണം കൂട്ടി അത്രയും നേരത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിനെ മുഴുവൻ എണ്ണാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ വളർത്താൻ. അത്രയും വലുതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും രസം. ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വേഗം സഞ്ചരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തത്, പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെയാണ് മാറ്റിയിട്ട് ഉപകരണം കൊണ്ട് അവിടെ വയ്ക്കുന്നത്. അതേ ഉള്ളൊരു സങ്കടം നമുക്ക്. ഈ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത്. ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായം നല്ലതാണ്, വളരെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുക. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ ഒപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ യജമാനനാവരുത്. നമ്മുടെ ഉപകരണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായിരിക്കണം. അവൻ നമ്മളെ വഴിതെളിക്കണം, നമ്മൾ അവനെയും വഴിതെളിക്കണം. ആ രീതിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു കലാസമിതിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന 3 പുതിയ സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മളുടെ മനസ്സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കളയരുത്. പാട്ടുപാടി കലയ്ക്കുള്ള ഗുണമാണല്ലോ. കല കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഗാന്ധി പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എൻ്റെ ജീവിതം, എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കഴിവ് എൻ്റെ മാത്രം നേട്ടത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും സന്തോഷത്തിനും ഉപയോഗിക്കും. അതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരുത്തരും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എന്നുള്ള കഥ വായിച്ചവർ കാണും. ഓ ഹെൻറിയുടെ 60കളിൽ നടന്നൊരു കഥയാണ്. 12-13 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റഡായി. പനി, ന്യൂമോണിക്കൊന്നും മരുന്നില്ല. 1960കളിൽ മരിക്കേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു ഒരു നിവൃത്തിയിൽ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രക്ഷയില്ല. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടിക്കുള്ള ഒരു ഗുണം, ഇവൻ ഒരു ചിത്രകാരനാണ്. കുട്ടിക്കാലം വരെ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, 12 ഏറെ കുറച്ച് നാളേ ഉള്ളൂ ആയുസ്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. അയാളും ഒരു ചിത്രകാരനാണ്. അയാൾക്ക് സങ്കടമായി. എന്നെപ്പോലെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് ജനിച്ച് വളർന്ന് വലുതാകേണ്ട ഒരു ചിത്രകാരൻ ഈ അകാലത്തിൽ മരിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് വരയ്ക്കാനാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്രം വരെ തൂറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ പോലെ അങ്ങേർക്കും ദുഃഖമുണ്ടായി. ഇവനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ സങ്കടം. അവസാനം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ കുട്ടിയോട് ഒന്ന് അറിയിക്കണം. ഈ ഞാനായിട്ട് പറയില്ല, അച്ഛനും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു, നീ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുക, ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് അവസാനം നീ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നുള്ള രീതി എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നീ നിനക്കധികം നാൾ ആയുസ്സില്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അവനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ ആയുസ് തീരാൻ പോകുന്നത് ഈ നീരി കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ പുറത്ത് ഒരു വള്ളിച്ചെടി നിൽപ്പുണ്ട്. ആ വള്ളിച്ചെടിയിലെ ഓരോ ഇലയും ഓരോ ദിവസവും കൊഴിയും. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഇല, അതാണ് കഥയുടെ പേര്, ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ്. അവസാനത്തെ ഇല കൊഴിയുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കും. 10, 20, 25 ഇലയുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. 25 ദിവസമേ എനിക്ക് ആയുസ്സുള്ളൂ. നമ്മളവിടെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ, ഈ യമധർമ്മൻ നമ്മുടെ പരിപാടി തരില്ലേ? 25 ദിവസമുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഈ ഇല കൊഴിഞ്ഞു പോവുക. കൊഴിഞ്ഞ് അവസാനം 2 ഇലയായി. നാളെ ഒരില കൊഴിയും, മറ്റന്നാൾ അവസാനത്തെ ഇല കൊഴിയും. അന്ന് ഞാൻ മരിക്കും. മരണം മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി കൂടുക ആർക്കും. അങ്ങനെയല്ല, ബൈബിളിലെ പാട്ട് തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ? ഒരുങ്ങാൻ നേരമില്ല, ഒഴിയാൻ പഴുതില്ല, നീർപ്പോളകളെ യാത്ര. ഒരുങ്ങാനും സമയം കിട്ടത്തില്ല, ഒഴിഞ്ഞു പോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 2 ദിവസം, അടുത്ത ദിവസമായി ആ ഇല കൊഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി ഒരു രാത്രി ഇരുണ്ട് വെളുത്താൽ ഞാൻ മരിക്കും. എങ്ങനെ ഉറങ്ങും? എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കും? അങ്ങനെ ഓരോ മിനിറ്റും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി ഉറക്കമില്ല. കാര്യം നാളെ ഈ ഇല കൊഴിയുമില്ല. ഇന്ന് എപ്പോഴേക്കും നോക്കും ഇലയുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങാണ്ട് പേടിച്ച് ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് കള്ളൻ കയറുന്ന സമയം. രാത്രി 1 മണിക്കും 3 മണിക്കൂടെ ക്ലാസ്, മീൻ വരെ ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്താണ് കള്ളൻ കയറുന്നത്. ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും ശരി, നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഒരു മയക്കം നമ്മളെ ഭരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. ആ നേരത്തെ ഇവനൊന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റതും ആദ്യം നോക്കുന്ന ചെടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇല കൊഴിഞ്ഞില്ല. ആ ഇല എവിടെയുണ്ട്? ഇല എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇവന് സന്തോഷമായി തുടങ്ങി. ആ ഇല കൊഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇല കൊഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മരിക്കില്ല. എന്തായാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു, മനസ്സും ശരീരവും തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണേ. വിശ്വാസം എന്നുള്ള സംഭവം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വില എവിടെയാണ്? നമുക്ക് പലർക്കും അതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നത്. ഇതൊന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് ഇതിനൊന്ന് പെറുക്കിയെടുക്കുക. ബിലീഫും ട്രസ്റ്റും രണ്ടാണ് എപ്പോഴും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയാം, ബിലീഫ് വിശ്വാസമാണ്, ട്രസ്റ്റ് ആശ്രയമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബിലീഫുണ്ട്, വിശ്വാസികളാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റില്ല. ഒരു 2 വലിയ സ്കൈസ്ക്രാപ്പർ, വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരാൾ ഒറ്റ കമ്പി കൂടെ സ്വന്തം മകളെ തോളത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. താഴെ ഇങ്ങനെ
100 നിലകൾക്ക് താഴെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നോക്കി നിൽക്കുക. സ്വന്തം മകളെ തോളത്തിരുത്തിയിട്ട് ഇയാളിങ്ങനെ നടക്കുക. നടന്ന് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിടിപ്പോടെ കണ്ടു നിന്നു. അയാളത് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചു. ആ കുട്ടിയെ തൊടുന്നില്ല, കുട്ടി തോളത്തിരിക്കുക, ഈ കൈമാത്രം ബാലൻസ് ചെയ്തിങ്ങനെ പോവുക. എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് പാരിതോഷികം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം തിരിച്ചൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു, ഞാൻ തിരിച്ചു നടക്കട്ടെ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നടന്നുള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമാണ്, വി ബിലീവ് യു. ശരി, അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ താഴെ വച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കുട്ടി ഒന്ന് തരൂ. എൻ്റെ കുട്ടി താഴെ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ? ആരും തയ്യാറായില്ല. അപ്പോൾ വിശ്വാസമുണ്ട് അയാളെ, പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടിയെ കൊടുക്കാനുള്ള ട്രസ്റ്റ്, ആശ്രയം, അതിന് അയാളെ ആശ്രയിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവന് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും നാൾ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്ന സംഭവം ഈ മരുന്ന് ഇവന് ജീവിതരിച്ച് കിട്ടുന്ന ആരോ എനിക്ക് ആശ്രയമുണ്ടെന്നുള്ള വിചാരമാണ് ഇവന് വരുന്നത്. അന്ന് കൊടുത്ത പതിവ് മരുന്ന് ആ ശരീരത്തിൽ ഫലിച്ചു തുടങ്ങി. Smart Class Educational is a company that aims to redefine 21st century education with a focus on understanding the present and future education barriers and evolving and innovative solutions to address them. Today, we have two officials from EBIX. One is Mr. Joshi JP, Regional Manager, EBIX Group, and Mr. S. Sadish, the trainer from EBIX. So we cordially invite them to explain briefly about Robotics Lab. Sir, please. Good evening all. So, എൻ്റെ പേര് ജോഷി. I am the regional manager of EBIX Smart Class. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ റോബോട്ടിക്സ് ലാബ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രൻ. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല റോബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക്സ്. ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനും ഒരു റോബോട്ടാണ്, അതൊരു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ്. അതുകൂടാതെ റോബോട്ടിക്സ് മറ്റ് പല മേഖലകളിലുണ്ട്. അതിലൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ സ്ഥിരം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലേസ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ലേസ്, പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ്. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിൽ റോബോട്ടിക് ആംസ് ആണ് കൂടുതലും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരല്ല. ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലും റോബോട്ടിക് ആംസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബോട്ട് പോലുള്ള കൈകളാണ്. സോ അവിടെയും റോബോട്ടിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ പോലുള്ള ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഫിസിക്കൽ ലേബേഴ്സ്, നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ലേബേഴ്സും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ റോബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ സാധ്യതകൾ? ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ലേബേഴ്സ് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഫിസിക്കൽ ലേബേഴ്സ് എല്ലാം റോബോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതിന് 4 കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, റോബോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമായും വളരെ സ്പീഡിലുമായിരിക്കും. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൃത്യതയും സ്പീഡും ഉണ്ടായിരിക്കും. 2, റോബോട്ട്സിനെ നമുക്ക് അപകടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടകരമായ ജോലികൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റോബോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ബാക്കി 2 ഒരിക്കലും റോബോട്ട് ചെയ്യില്ല. 1, റോബോട്ട് ഒരിക്കലും സമരം ചെയ്യില്ല, ഓണറിനെ തിരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. 4, റോബോട്ട് ശമ്പളം ചോദിക്കില്ല. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഫിസിക്കൽ ലേബേഴ്സ് എല്ലാം ഇനി റോബോട്ടിക്സിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടിക്സ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രയോജനം? അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യത ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഈ റോബോട്ടിക്സ് മേഖലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ ഇവരിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ജോലി സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ 1-2 റോബോട്ടിക് ജീനിയസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ജീനിയസുകൾ പോലും ഈ സ്കൂളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാവും. അവരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. 2, ഈ റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ടീമായിട്ടായിരിക്കും. 5-6 കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ 7 കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നായിരിക്കും ഈ റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതും. സോ കുട്ടികളുടെ ടീം വർക്ക് ഇംപ്രൂവ് ആവും. പിന്നെ ഇതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എബിലിറ്റി വേണം. സോ അതും അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ബെനിഫിഷ്യലായി നമ്മളിവിടെ റോബോട്ടിക്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ റോബോട്ടിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു കാറാണ്. ഈ കാറ് ടയറിൽ ഓടിയതിന് ശേഷം എണീറ്റ് നടക്കും.
ഞാൻ ഇവിടെ അത് കാണിക്കാം. ഐ വിൽ ഇൻവൈറ്റ് മൈ ട്രെയിനർ സതീഷ്. ക്യാമറ പ്ലീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് റോബോട്ട്. സോ ഇത് നമ്മളൊരു ലൈവ് മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് അവർ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട്സ്. ഇനി കുറച്ച് റോബോട്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ വലിയൊരു പ്രാസംഗികനല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയാം. അതൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. നാടോടുമ്പോൾ നടുവിൽ ഓടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നടുപൊടിഞ്ഞ് കിടക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Dr. Anup Venugopal. Dr. Anupama Venugopal. ഈ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് അവാർഡാണ്. അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായിട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി പത്മ ചന്ദ്രനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
Sijoman Memorial Ever Rolling Trophy sponsored by Mr. Joy Matthew for the school topper ASSC 2019-20 goes to Kumari Aishwarya Ajit. Sijoman Memorial Trophy. The trophy is sponsored by Weissman's Club of Periva goes to Kumari Aishwarya Ajit, topper AISSC 2019-20. Merit Award in AISSC 2019-20. The Merit Award for the year 2019-20 AISSE goes to Kumari A.G. Devamitra with 97 marks and Kumari Niyata Ravi with 93.6 marks, second position. Outstanding academic performance in social science with 100% marks and third place goes to Kumari Lynette Rajan with 93.4%. കാരണം എല്ലാവരും അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കുരുന്നുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കയറാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നതിനോടൊപ്പം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഈ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പർ സ്വപ്ന അജികുമാർ. ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, സമയം പോയതുകൊണ്ടാണ്. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ മഹനീയ വന്ദനം എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഈ കുട്ടികളെല്ലാം വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ആശംസ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് ലിഷാ മിസ് പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Good evening to one and all gathered over here. Respected dignitaries on the dais, teachers, parents, and my dear friends. Today, as we all know, are celebrating our 34th annual day of the school. As I was about to put in writing my thoughts for this speech, I scanned through a book called Life's Little Instruction Book. One line struck me the most. It says, and I quote, "Never underestimate your power to change others or underestimate your power to change yourself." It dawned on me that change should start within me before I can change others. Change should start within our own selves, be as a student, as a parent, as a teacher, or even as the institution of learning. The first change occurred in me when I set my foot here 14 years ago. I remember that day very well. It was full of tears and I just wanted to go home. But little did I knew that I was starting a wonderful journey of my life from that moment on. I never felt bored or depressed in these grounds. These grounds is actually my second home. I thank all my teachers for that. They made me what I am today. They were absolutely supportive and encouraging. I am certain that I am going to miss all my teachers who taught me and cared for me. Every single one of them treated me as their own child. And above all, I was blessed to hear and was likely to feel the presence of our great Mathai sir. I remember those precious moments while he was with us. Even though his words were polite and simple,
They were strong and was full of passion. All of us looked up to him with great admiration. He was the one who taught me that everyone has a chance to be the part of history who changed the world like he did. He is the perfect example for in which not everyone's dream is too small, but we should have the will to act on it. Again, let me express my feelings from the bottom of my heart by telling you that I am going to miss every single thing in here when I leave. Let me end this address with the following thoughts again from Life's Little Instruction Book. Make the best of a bad situation. Strive for excellence, not perfection. And lastly, never compromise your integrity. Thank you. Dignified members of the dais, respected teachers, loving parents, and happy faces in front of me. The legacy we had been a part of had completed almost 3.5 decades and is still moving with colorful petals. Today, when I am before you on this inauguration ceremony of 34th Kala Sabari of Bapuji Center School, Perua, the time machine of my mind rolls back to the year when I joined this institution. Way back in 2009, when I heard the labbies from the loving teachers, to 2020, when I hear the trigonometric ratios. Time flew. Over these years, our school had provided the platform that had inspired many young talented minds. A saga of events awaits in front of us. So dear amigos, arise. It's time for us to engage ourselves in the rhythm of songs and tap your toes along with feet. All the best, my dear friends. Together, let's soar high. Remember, we have miles to go before we sleep and miles to go before we sleep. Thank you. ഇനി നന്ദി പ്രകാശനമാണ്. ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രഭാഷണ ചാതുരി കൊണ്ടും ഈ സമ്മേളനം ധന്യമാക്കിയ എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികൾക്കും പേരുപേരായി ഒറ്റവാക്കിൽ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെയും ബാപ്പുജി സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെയും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ സമ്പന്നമാക്കിയ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടിയുടെ നെടുന്തൂണുകളായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും 34ാമത് വാർഷികാഘോഷം ധന്യമാക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും പേരുപേരായി ബാപ്പുജി സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കടമ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.
ಇಂದು ಬಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಗಾಳಿ ಗಂಧಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ, ಇಂದು ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಪುಷ್ಪ ಕುಲಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರದ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಬಯಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ. ಇಂದು ಬಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಗಾಳಿ ಗಂಧಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ, ಇಂದು ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಪುಷ್ಪ ಕುಲಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ. ಅಚ್ಚರಿಗಳ ರಾಶಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಳೆ ಹನಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಸಿಲ ಬಿಸಿ, ಹೃದಯ ಬಯಸುವ ಸುಖದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಹೃದಯ ಬಯಸುವ ಸುಖದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಗಳೇ ಗಾಜಿನ ಪರದೆಯು. ಇಂದು ಉಸಿರಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ಗುಬ್ಬು ಬೇಟೆಗೂ ಹಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರದ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಬಯಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ. ಯಾಹೂ ಯಾಹೂ. ಇಂದು ಮರಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ಉಪ್ಪು ಗಾಳಿಗೂ ಹಬ್ಬ, ಇಂದು ಕಡಲಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ಅಪ್ಪು ಅಲೆಗೂ ಹಬ್ಬ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷಣಗಳ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಬದುಕಿನ ನೆನಪಿಗೆ ಋತುಗಳ ಜೂಟಾಟಕ್ಕೆ, ಸೊಗಸಿನಿಂದಲೇ ಸೊಗಸ ಸವಿಯುವ, ಸೊಗಸಿನಿಂದಲೇ ಸೊಗಸ ಸವಿಯುವ ಸೊಗಸಿಗೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೆಸರಿದೆ. ಇಂದು ಚೆಲುವಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ಉಳುವವರಿಗೂ ಹಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರದ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಬಯಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ. ಯಾಹೂ ಯಾಹೂ. ಆಹಾ ಆಹಾ ಹಬ್ಬ, ಹಬ್ಬ, What happened, sister? Come, let's play. Okay. You're not spending time with
I have a surprise for you. This week we are going out. Really? Wow. Yes. Acha, tell me, where do you want to go? Wait. Give me some hints and let me guess. The place where I feel happy. Happy? Mia Park? No. Sea Line Beach? No, Dad. When I reach that place, I feel it as my world. Yeah, I know. It's Villaggio, isn't it? No. No? What else? And that is the place where I feel comfort. Comfort? Dad, the place where I feel happy. The place where I enjoy. When I reach that place, I feel it as my world. And the place is your heart. अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम तू मेरा दिल तू मेरी जान I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान But you love me, Daddy. तू मेरा दिल तू मेरी जान I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान But you love me, Daddy. I love you, mommy. മിഴിനീർക്കണങ്ങൾ മായാം ഒരു പാട്ട് മൂളാം കാവൽ ഈ കണ്ണാൽ ചുണ്ടിൽ നെഞ്ച് തേനും മതറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടുമാവിൽ മേലെ പാൽക്കതിരുകളാടും നാളെ ഈ രാക്കിനാവൻ കൂട്ടിൽ ചായും പൂനിലാവല്ലേ പൂങ്കാറ്റ് വന്നീ പൂക്കൾ ചേർത്തു നെഞ്ചിൽ ചാരെ ഈ പാതിരാ താരം നോക്കി നിന്നു ദൂരെ ഈ മൂകവാനിൽ കോണിൽ ദീപനാളം പോലെ നീ കനവിലും നിഴലിലും പതിരാനാ. I love you, I love you, I love you, mommy. I love you, I love you, I love you, mommy. तारारम पम तारारम I love you all! दोस्तों, ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है। फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है, वही साथी है, वही मंजिल है। हिरे! जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए
जिंदगी में आना, जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ए मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। जरा मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। सबर तू मीठा है फल। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, देख ले जाने मन, देख ले बस एक बार। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, तुमसे मिलने के बाद
You have danced with your hands, your feet, and your whole body. But now I want an answer, okay? How do the girls dance? And how do the boys dance? Like this, like this. How do the girls dance? And how do the boys dance? Like this, like this. How do the girls dance? And how do the boys dance? Like this, like this. Dance like a Rita, Rita, Rita. Dance like a Rita. Dance like a Rita, Rita, Rita. Dance like a Rita. Dance like a Rita, Rita, Rita. Dance like a Rita. Dance like a Rita, Rita, Rita. Dance like a Rita. And now we go low, really gently. So everyone goes low, really gently. Get down, get down, get down. And now we move up, very gently. Up, 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 upward! Dance like a Rita, Rita, Rita. Dance like a Rita. Dance like a Rita, Rita, Rita. Dance like a Rita. Dance like a Rita, Rita, Rita. Dance like a Rita. Dance like a Rita, Rita, Rita. Dance like a Rita. Fără a cântăr, plin de energie, un pic mai liber la năzdrăvănii. Dacă nu se știe, mâine ce-o să fie, dansăm cât
fix you up in the Benz. I am the type of man that would always represent. I am the type of freak that calls you 7 days a week. You don't believe it? You gotta understand. You wouldn't call me gentleman if you only knew my plan. You wouldn't take the chance to dance with dynamite. Are you ready to explode with me tonight? I'm a gentleman. I send you flowers. What's yours is ours. I wanna tell you that I care. You think I'm gentle, so sentimental. You don't believe it, but you gotta understand. You wouldn't call me gentleman if you only knew my plan. You wouldn't take the chance to dance with dynamite. Are you ready to explode with me tonight? I'm your man. Yes, I am. I'm your man. Yes, I am. I'll send you emails with nasty details. I wanna tell you that I care. You think I'm gentle, so sentimental. You don't believe it, but you gotta understand. I'm a gentleman. You wouldn't call me gentleman if you only knew my plan. You wouldn't take the chance to dance with dynamite. Are you ready to explode with me tonight? Ladies, fasten your seatbelts, switch on your electronic devices, and pump up the volume. Let me know if we could flow like a river. It's my quest, baby, to warm you up when you shiver. I'm extra gentle, super duper sentimental. I'm that man that understands. You wouldn't call me gentleman if you only knew my plan. You wouldn't take the chance to dance with dynamite. Are you ready to explode with me tonight? I'm your man. Yes, I am. I'm your man. Gentleman. You wouldn't call me gentleman if you only knew my plan. You wouldn't take the chance to dance with dynamite. Are you ready to explode with me tonight? You need a gentleman? You wouldn't want to call me gentleman. നല്ല മലർ മുല്ലപ്പൂ ആകാശ് തുമ്മൽ വിളരാതടയാളവും കണ്ണീലൊരു തീയും ഇവൾക്കൊപ്പം പറവാനില്ലേ മർഹബ വരവിനാൽ മണവാട്ടിയും മറ്റും മഹർപെറ്റ പലരൊത്ത കല്യാണമേ ഫർഹത്തിൽ നടന്നെത്തി മനക്കുള്ള പന്തലിൽ പടിവാതിൽ കടപ്പാനുള്ള അനുവാദമേ ഫുർഖാനിൽ വലുപ്പങ്ങൾ നമുക്കല്ല വിധിത്തതും പൈഗാംബർ നബിയുള്ള ബർക്കത്താലേ പിറകങ്ങൾ കഥ കാണാൻ വിധി കൂട്ടി തരട്ടെ പോൽ ഉലകത്തിൽ നബിയുള്ള തിരുമംഗലം മൂലപുരാണ പുതുമാ മുഹമ്മദിൻ മാലക്കിണ കൊള്ളും ബീവി ഖദീജാന മൂലപുരാണ പുതുമാ മുഹമ്മദിൻ മാലക്കിണ കൊള്ളും ബീവി ഖദീജാന ആലപ്പുമാനപ്പു ഖോജ മുഹമ്മദിൻ ആശക്കടലോളം കൊള്ളും ഖദീജാന ആലപ്പുമാനപ്പു ഖോജ മുഹമ്മദിൻ ആശക്കടലോളം കൊള്ളും ഖദീജാന അലങ്കാര പദവിയൊറ്റൊടുങ്ങാവണ്ണം മാതൃപ്പങ്ങൾ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയും കന്നം അലങ്കാര പദവിയൊറ്റൊടുങ്ങാവണ്ണം മാതൃപ്പങ്ങൾ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയും കന്നം പറവത വണ്ണമേ പലപതി ഇന്നും വരവത മന്നരും അമിറുകൾ പിന്നും അറിവർ നിന്നിട പുരനഗരിന്നും നഗരത്തിൽ പലതു ചാർ യജമാനോരും മഹാഘോഷ
മഹാഘോഷം നളർപ്പാനായി അണയുന്നോരും നഗരത്തിൽ പലതു യജമാനോരും മഹാഘോഷ നളർപ്പാനായി അണയുന്നോരും അണവിടും സരസര ശിരികളും പുരുഷർ തനമുടെ വദനരും ശുഭശാപു പയ്യലർ ഗുണമുടെ സോജന ലിവസുകളണൈവർ ആണന്റെ ദീനം വേല അടുത്തടുത്തേ അരിപ്പപ്പു കുളർ ഹുസനുൽ ജമാലുരത്തേ ആണന്റെ ദീനം വേല അടുത്തടുത്തേ അരിപ്പപ്പു കുളർ ഹുസനുൽ ജമാലുരത്തേ ആദി മുതൽ പുരാണമായ തിരുമുത്തൊളിവേ ആയ പടപ്പിനെല്ലാം ആരിതാപിന്നായ തെളിവേ കാതൽ മുഹമ്മദ് എന്ന കാരുണ പേർ പെറ്റൊളിവേ കാലം പശമ്മയിൽ പണ്ടല്ല പടച്ചു വെച്ച് ചോദി മികവു പെറ്റ മാണിക്യത്തില് വെച്ചൊളിവേ ചൊൽവാൻ 70 100,000 മികവു പെറ്റ പാട്ടും കലീമ ചൊല്ലി പോറ്റും പുരാണ വാർത്ത പാത്തിരുന്ന മാണിക്യത്താ അരുണം കാളിടും നാളം കതിർ കത്തുന്നേ അരയിലേ കരഞ്ഞാണം പരീശം തമ്പാ അരുണം കാളിടും നാളം കതിർ കത്തുന്നേ അരയിലേ കരഞ്ഞാണം പരീശം തമ്പാ കൊത്തരി മുത്തരി പടിയരഞ്ഞാണം മെത്തക്കെടുക്കയുടെ ഏലസുനൂലും എത്തിരമാലകൾ ചിത്തിരമാലും കിലു കിലു കിലുത്താലി താളത്തിൽ കൂട്ടി കോന്തല കിശയ്ക്കൊപ്പിച്ചിറക്കി കെട്ടി താളത്തിൽ കൂട്ടി കോന്തല കിശയ്ക്കൊപ്പിച്ചിറക്കി കെട്ടി എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും തടി മൊഞ്ചത്തി എപ്പോഴും നിറം മങ്ങാതിരി വമ്പത്തി എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും തടി മൊഞ്ചത്തി എപ്പോഴും നിറം മങ്ങാതിരി വമ്പത്തി സഭതോറും സമ്മതം ചോദിച്ച് നാരിത പോകുന്നേ മണവാട്ടി ഖദീജക്ക് മംഗളം നേർന്നിടനേ